Hi friends, welcome to my YouTube channel CP Nimawat. And today's English proverb is, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when your character is lost, then everything is lost. Today we are going to study English Standard 8, Unit 1, Q for questions, Activity 1, 2A, 2B and Activity 3. So, let's start. Activity 1. Let's read the dialogues between interviewer and Sunita Williams. Listen to the following dialogues. Here is an imaginary interview with a famous astronaut, Sunita Williams. Listen to your teachers. Read it. Work in pairs and dramatize it. Interviewer say, "Hello Miss Sunita Williams. Welcome to our program." Sunita Williams says, "Hello, nice meeting you." Interviewer says, "Where do you work?" Sunita Williams says, "At NASA as a flight engineer." Interviewer says, "Where were you born?" Sunita Williams says, "Ohio." Interviewer says, "What is your date of birth?" Sunita Williams says, 19th September 1965. Interviewer says, "Where did you get your graduation from?" Sunita Williams says, "I did my graduation from Florida Institute of Technology." Interviewer says, "Which special item did you bring with you in the space first time?" Sunita Williams says, "The Bhagavad Gita, a small idol of Ganesha, and a letter written in Hindi by my father." Interviewer says, "Who inspired you in your life and work?" Sunita Williams says, "Mahatma Gandhi." Interviewer says, "What is your country of origin?" Sunita Williams says, "India. In fact, my father Deepak Pandya is from Gujarat." Let me explain you the interview between interviewer and famous astronaut Sunita Williams. ચાલો હવે આપણે આ ડાયલોગ્સની સમજૂતી મેળવીએ. Interviewer says, "Hello Miss Sunita Williams, welcome to our program." ઇન્ટરવ્યુઅરે કહ્યું કે હેલો મિસ સુનિતા વિલિયમ, અમારા પ્રોગ્રામમાં તમારું સ્વાગત છે. સુનિતા વિલિયમ ઓલ્સો સેઝ, સુનિતા વિલિયમે પણ કહ્યું, "હેલો, નાઇસ મીટિંગ યુ", કે તમને મળીને ખૂબ આનંદ થયો. ઇન્ટરવ્યુઅર આસ્ક્ડ હર, "વેર ડુ યુ વર્ક?" ઇન્ટરવ્યુઅરે તેણીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે ક્યાં કામ કરો છો. સુનિતા વિલિયમ્સ આન્સર્ડ, "એટ નાસા એઝ અ ફ્લાઇટ એન્જિનિયર." સુનિતા વિલિયમ્સે જવાબ આપ્યો કે નાસામાં એક ફ્લાઇટ એન્જિનિયર તરીકે હું કામ કરું છું. ઇન્ટરવ્યુઅર આસ્ક્ડ હર, "વેર વર યુ બોર્ન?" ઇન્ટરવ્યુઅરે પ્રશ્ન કર્યો કે તમારો જન્મ ક્યાં થયો હતો. સુનિતા વિલિયમ આન્સર્ડ ઇટ, "ઓહિયો." સુનિતા વિલિયમ્સે તેનો જવાબ આપ્યો કે ઓહિયોમાં મારો જન્મ થયો હતો. ઇન્ટરવ્યુઅર આસ્ક્ડ, "વોટ ઇઝ યોર ડેટ ઓફ બર્થ?" ઇન્ટરવ્યુઅરે પ્રશ્ન કર્યો કે તમારી જન્મ તારીખ શું છે. સુનિતા વિલિયમ આન્સર્ડ ઇટ, 19th September 1965. સુનિતા વિલિયમ્સે જવાબ આપ્યો કે 19મી સપ્ટેમ્બર 1965માં મારો જન્મ થયો હતો.
Interviewer asked her, "Where did you get your graduation from?" ઇન્ટરવ્યુઅરે પ્રશ્ન કર્યો કે તમે તમારી સ્નાતકની પદવી ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરી? સુનિતા વિલિયમ answered it, "I did my graduation from Florida Institute of Technology." સુનિતા વિલિયમ્સે જવાબ આપ્યો કે મેં મારી સ્નાતકની પદવી ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીમાંથી પ્રાપ્ત કરી. ઇન્ટરવ્યુઅર આસ્ક્ડ હર, "Which special item did you bring with you in the space first time?" ઇન્ટરવ્યુઅરે પ્રશ્ન કર્યો કે કઈ ખાસ વસ્તુઓ તમે જ્યારે અવકાશમાં પ્રથમવાર ગયા હતા ત્યારે સાથે લઈ ગયા હતા? સુનિતા વિલિયમ answered it, "The Bhagavad Gita, a small idol of Ganesha and a letter written in Hindi by my father." સુનિતા વિલિયમ્સે તેના જવાબ આપતા કહ્યું કે ભગવદ્ ગીતા, એક ગણેશની નાની મૂર્તિ અને એક પત્ર કે જે હિન્દીમાં તેના પિતા દ્વારા લખાયેલો હતો. ઇન્ટરવ્યુઅર આસ્ક્ડ હર, "Who inspired you in your life and work?" ઇન્ટરવ્યુઅરે પ્રશ્ન કર્યો કે તમારા કાર્ય અને જીવનમાં તમને કોને પ્રેરણા પૂરી પાડી? સુનિતા વિલિયમ answered it, "મહાત્મા ગાંધી." સુનિતા વિલિયમ્સે જવાબ આપ્યો કે મહાત્મા ગાંધીએ. ઇન્ટરવ્યુઅર આસ્ક્ડ હર, "What is your country of origin?" ઇન્ટરવ્યુઅરે પ્રશ્ન કર્યો કે તમારું મૂળ દેશ કયો છે? સુનિતા વિલિયમ answered it, "India. In fact, my father Deepak Pandya is from Gujarat." સુનિતા વિલિયમ્સે તેનો જવાબ આપતા કહ્યું કે ભારત છે તે મારો મૂળ દેશ છે. ખરેખર તો મારા પિતા જે દીપક પંડ્યા છે એ ગુજરાતના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું છું કે આ ડાયલોગ્સ તમને પૂરેપૂરા સમજાઈ ગયા હશે. હવે તમારા પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 2 ઉપર વર્ક ઇન પેર એવી એક પ્રવૃત્તિ આપી છે. એમાં સૂચના આપી છે, ઇન્ટરવ્યુ યોર ફ્રેન્ડ એન્ડ રાઇટ ઇટ બિલો. એટલે કે તમારા મિત્રોનું ઇન્ટરવ્યૂ લઈ જેવી રીતના ઇન્ટરવ્યુઅરે સુનિતા વિલિયમ્સને પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા એ રીતના તમે પણ તમારા મિત્રને પ્રશ્નો પૂછી અને એના જવાબની નોંધ કરી અને અહીંયા તમારે નોંધ કરવાની છે. નાવ લેટ્સ સી એક્ટિવિટી 2A. હવે આપણે એક્ટિવિટી 2A જોઈએ. એમાં સૂચના આપી છે, રીડ ધ સેન્ટેન્સ કેરફુલી, રીડ ધ ક્વેશ્ચન એન્ડ માર્ક રાઇટ ફોર ઓલ ધ ક્વેશ્ચન્સ that are answered in the statements. આપેલા વાક્યોમાં જે જે પ્રશ્નોના જવાબ મળતા હોય તેની સામે રાઇટની નિશાની કરો. તો જોઈએ આપણે સેન્ટેન્સ નંબર 1. સુનિતા વિલિયમ્સ stayed in the space for 36 days. એની નીચે એ આપ્યો છે. Where did she stay? Where એટલે ક્યાં? તો એનો આન્સર થશે in the space. તો એની સામે આપણે રાઇટ કરશું. બી, who stayed in the space? who એટલે કોણ, એટલે કે કોણ સ્પેસમાં રોકાયું હતું, જેનો આન્સર થાય છે સુનિતા વિલિયમ્સ. તો બીની સામે પણ આપણે રાઇટ કરશું. સી, for how many days did she stay in the space? તેણી કેટલા દિવસ સુધી અવકાશમાં રોકાણી હતી? તો એનો જવાબ પણ આપણે સેન્ટેન્સમાંથી મળે છે for 36 days. તો સીની સામે પણ રાઇટ કરશું. નાવ સેન્ટેન્સ નંબર 2. The theatre was first developed in Greece as a part of religious view. એટલે કે ધાર્મિક પ્રસંગો દર્શાવવાના એક ભાગ રૂપે ગ્રીસમાં સૌપ્રથમ સિનેમા હોલ સ્થાપવામાં આવ્યું હતું. એમાં જોઈએ એ, વોટ વોઝ ડેવલપ્ડ ઇન ગ્રીસ, એટલે કે ગ્રીસમાં શું સ્થાપવામાં આવ્યું હતું? એનો આન્સર છે ધ થિયેટર. તો એની સામે આપણે રાઇટ કરશું કારણ કે એનો જવાબ આપણે ઉપરના સેન્ટેન્સમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. બી, વાય વોઝ ધ થિયેટર ડેવલપ્ડ, એટલે કે શા માટે આ થિયેટર સ્થાપવામાં આવ્યું હતું? તો એનો જવાબ છે એઝ અ પાર્ટ ઓફ રિલિજિયસ વ્યૂ. તો એનો જવાબ પણ મળે છે એટલે બીની સામે પણ આપણે રાઇટ કરશું. નાવ
સી, વેર ડીડ ધ ફર્સ્ટ થિયેટર ડેવલપ, એટલે કે સૌથી પહેલું સિનેમા હોલ ક્યાં સ્થાપવામાં આવ્યું હતું? તો એનો જવાબ પણ મળે છે ઇન ગ્રીસ. તો સીની સામે પણ આપણે રાઈટ કરશું. નાવ સેન્ટેન્સ નંબર 3. The first newspaper advertisement appeared on the back page of a London newspaper in 1625. એટલે કે વર્તમાન પત્રની સૌથી પહેલી જાહેરાત લંડનના વર્તમાન પત્રના પાછળના પેજ ઉપર 1625માં છાપવામાં આવી હતી. જોઈએ આપણે પ્રશ્ન એ. When did the first newspaper advertisement appear? When એટલે ક્યારે? તો એનો જવાબ મળે છે in 1625. તો એની સામે આપણે રાઈટ કરશું. ક્વેશ્ચન નંબર 2 મીન્સ બી. Who gave the first advertisement in 1625? એટલે કે 1625માં કોને સૌથી પહેલી જાહેરાત આપી હતી? તો મિત્રો who એટલે કોણ, એટલે કે જાહેરાત આપનાર કોણ હતું એવું આપણે આ ત્રીજા સેન્ટેન્સમાંથી જવાબ મળતો નથી. તો બીની સામે આપણે રાઈટની નિશાની કરવાની નથી. નાવ ક્વેશ્ચન સી. વેર ડીડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અપિયર ઇન લંડન ન્યૂઝપેપર? એટલે કે લંડનના વર્તમાન પત્રમાં ક્યાં આ જાહેરાત છાપવામાં આવી હતી? તો એનો આન્સર છે ઓન ધ બેક પેજ, એટલે કે પાછળના પેજ ઉપર. તો સીની સામે પણ આપણે રાઈટ કરશું. નાવ સેન્ટેન્સ નંબર 4. કિરણ બેદી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વુમન IPS ઓફિસર ઓફ ઇન્ડિયા. એટલે કે કિરણ બેદી છે તે ભારતની સૌથી પહેલી સ્ત્રી IPS ઓફિસર છે. ક્વેશ્ચન એ. Who is first woman IPS officer of India? એટલે કે ભારતની પ્રથમ સ્ત્રી IPS ઓફિસર કોણ છે? તો એનો આન્સર છે કિરણ બેદી, જે આપણે ઉપરના સેન્ટેન્સમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે એની સામે આપણે કરશું રાઈટ. બી. વોટ ઇઝ કિરણ બેદી? મીન્સ કિરણ બેદી શું છે? તો એનો આન્સર છે ધ ફર્સ્ટ વુમન IPS ઓફિસર ઓફ ઇન્ડિયા, એટલે કે IPS ઓફિસર છે. તો બીનો જવાબ પણ મળે છે. તો બીની સામે રાઈટ કરશું. નાવ સી. વેન વોઝ કિરણ બેદી સિલેક્ટેડ એઝ એન IPS ઓફિસર? એટલે કે કિરણ બેદી IPS ઓફિસર તરીકે ક્યારે એની પસંદગી થઈ હતી? તો ઉપરના સેન્ટેન્સમાંથી એ કોઈ જવાબ આપણે મળતો નથી. તો સીની સામે આપણે રાઈટ કરવાનું રહેશે નહીં. નાવ સેન્ટેન્સ નંબર 5. મહાત્મા ગાંધી વોઝ બોર્ન ઇન પોરબંદર ઓન 2 ઓક્ટોબર 1869. જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન એ. વેન ડીડ મહાત્મા ગાંધી ગો ટુ દિલ્હી? વેન એટલે ક્યારે? તો મહાત્મા ગાંધી દિલ્હી ક્યારે ગયા હતા? તો એનો જવાબ આ પાંચમા સેન્ટેન્સમાં નથી. તો એની સામે રાઈટ કરશું નહીં. બી. વેર વોઝ મહાત્મા ગાંધી બોર્ન? એટલે કે મહાત્મા ગાંધીનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો એનો આન્સર છે ઇન પોરબંદર. તો બીનો જવાબ આપણે મળે છે. એટલે બીની સામે કરશું રાઈટ. સી. વોટ ઇઝ ધ બર્થ ડેટ ઓફ મહાત્મા ગાંધી? એટલે કે મહાત્મા ગાંધીની બર્થ ડેટ શું છે? તો એનો આન્સર છે 2 ઓક્ટોબર 1869. તો એનો જવાબ પણ મળે છે. એટલે સીની સામે પણ કરશું રાઈટ. નાવ એક્ટિવિટી 2B. હવે આપણે એક્ટિવિટી 2B જોશું. એની સૂચના છે ફ્રેમ ક્વેશ્ચન ટુ ગેટ ધ અંડરલાઇન વર્ડ્સ એઝ એન આન્સર. એટલે કે સેન્ટેન્સમાં જ્યાં અંડરલાઇનિંગ કરી છે એ જવાબ મળે તેવા પ્રશ્નો બનાવવાના છે. તો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યું છે. જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ. સુનિતા ગ્રેજ્યુએટેડ ફ્રોમ ધ ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી. તો અહીંયા સુનિતાની નીચે અંડરલાઇનિંગ કરી છે. તો તેની જગ્યાએ આપણે who-થી પ્રશ્ન બનાવી શકશું. એટલે કે who graduated from the Florida Institute of Technology.
બીજી અંડરલાઇનિંગ છે ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, જે એક સ્થળનું નામ દર્શાવે છે, તેથી પ્રશ્ન બનશે વેરથી. વેર ડીડ સુનિતા ગ્રેજ્યુએટ, એટલે કે સુનિતાએ ક્યાંથી ગ્રેજ્યુએશન કર્યું હતું, જેનો જવાબ મળશે ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી. સેન્ટેન્સ નંબર 1, માય ફ્રેન્ડ્સ વિઝિટેડ અમિત્સ વિલેજ લાસ્ટ વેકેશન. મારા મિત્રએ ગયા વેકેશનમાં અમિતના ગામની મુલાકાત લીધી હતી. તો અહીંયા એક્શન વર્બ છે વિઝિટેડ, જે પાસ્ટ ફોર્મમાં છે. એને પ્રશ્ન પૂછીએ આપણે, હુ વિઝિટેડ, એટલે કે કોણે મુલાકાત લીધી હતી, તો જવાબ મળશે માય ફ્રેન્ડ્સ. તો માય ફ્રેન્ડ્સની જગ્યાએ હુ મૂકી દેવાથી પહેલો પ્રશ્ન બનશે. બનાવીએ આપણે, હુ વિઝિટેડ અમિત્સ વિલેજ લાસ્ટ વેકેશન? ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. બીજો પ્રશ્ન, ફરી પાછો આપણે વિઝિટેડને વોટથી પ્રશ્ન પૂછીએ. વોટ વિઝિટેડ એટલે કે શેની મુલાકાત લીધી હતી, તો એના જવાબ તરીકે આપણે અહીંયા મળશે અમિત્સ વિલેજ. તો વોટથી પ્રશ્ન બનાવતી વખતે અમિત્સ વિલેજ એ શબ્દ પ્રશ્નોમાંથી નીકળી જશે. તો બનાવીએ આપણે, વોટ ડીડ માય ફ્રેન્ડ્સ વિઝિટ લાસ્ટ વેકેશન? ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. નંબર 3, ફરી પાછો આપણે વિઝિટેડને વેનથી પ્રશ્ન પૂછીએ. વેનથી પ્રશ્ન પૂછતા જે શબ્દ સમૂહ જવાબ તરીકે મળશે તે પ્રશ્નમાંથી કાઢી નાખવાનું. તો વેન વિઝિટેડ એટલે કે ક્યારે મુલાકાત લીધી હતી, તો એનો જવાબ મળશે લાસ્ટ વેકેશન. તો વેનથી પ્રશ્ન બનશે અને લાસ્ટ વેકેશન નીકળી જશે. તો બનાવીએ આપણે ત્રીજો પ્રશ્ન, વેન ડીડ માય ફ્રેન્ડ વિઝિટ અમિત્સ વિલેજ? ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. સેન્ટેન્સ નંબર 2, કનૈયાલાલ મુનશી રોટ પાટણની પ્રભુતા ઇન 1916. તો આ સેન્ટેન્સની અંદર વર્ક ફોર્મ છે રોટ. તો રોટને આપણે વુથી પ્રશ્ન પૂછીએ. વુ રોટ એટલે કે કોને લખી, એનો જવાબ મળશે કનૈયાલાલ મુનશી. તો કનૈયાલાલ મુનશીની જગ્યાએ માત્ર વુ મૂકી દેવાથી પ્રશ્ન પેલો બની શકે. તો બનાવીએ આપણે પેલો પ્રશ્ન, who wrote પાટણની પ્રભુતા in 1916? ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. ક્વેશ્ચન નંબર 2, હવે આપણે રોટને વોટથી પ્રશ્ન પૂછીએ. વોટ રોટ એટલે કે શું લખ્યું હતું, તો એનો જવાબ મળશે પાટણની પ્રભુતા. તો વોટથી પ્રશ્ન બનાવીએ ત્યારે પાટણની પ્રભુતા ક્વેશ્ચનમાંથી નીકળી જશે. તો બનાવીએ આપણે બીજો પ્રશ્ન, વોટ ડીડ કનૈયાલાલ મુનશી રાઇટ ઇન 1916? ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. અહીંયા રોટની સાથે ડીડની સાથે રોટનું V1 એટલે કે મૂળ રૂપ આવી જશે રાઇટ. ક્વેશ્ચન નંબર 3, હવે આપણે રોટને વેનથી પ્રશ્ન પૂછીએ. વેન રોટ એટલે કે ક્યારે લખી હતી, તેનો જવાબ મળે છે ઇન 1916. તો વેનથી પ્રશ્ન બનાવતી વખતે 1916 જે સાલ છે તે નીકળી જશે. તો બનાવીએ આપણે ત્રીજો પ્રશ્ન, વેન ડીડ કનૈયાલાલ મુનશી રાઇટ પાટણની પ્રભુતા? ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. નાઉ સેન્ટેન્સ નંબર 3, સુનિતા વિલિયમ્સ વોઝ બોર્ન ઓન 19th September 1965 ઇન ઓહિયો. તો આ સેન્ટેન્સમાં વુથી પ્રશ્ન પૂછતા સુનિતા વિલિયમ્સ જવાબ મળશે. પૂછીએ આપણે વુથી પ્રશ્ન, who was born એટલે કે કોનો જન્મ થયો હતો, તો એનો જવાબ મળે છે સુનિતા વિલિયમ્સ. તો સુનિતા વિલિયમ્સની જગ્યાએ માત્ર who મૂકી દેવાથી પહેલો પ્રશ્ન બની શકે. તો બનાવીએ આપણે પહેલો પ્રશ્ન, who was born on 19th September 1965 in Ohio? ક્વેશ્ચન નંબર 2, હવે આપણે વોઝ બોર્ન જે ક્રિયાપદ છે એને આપણે વેનથી પ્રશ્ન પૂછશું. તો વેન વોઝ બોર્ન એટલે કે ક્યારે જન્મ થયો હતો, તેનો જવાબ મળે છે ઓન 19th September 1965. તો વેનથી પ્રશ્ન પૂછતા જે જન્મ તારીખ છે, ડેટ ઓફ બર્થ છે, તે નીકળી જશે. તો બનાવીએ આપણે બીજો પ્રશ્ન વેનથી.
વેન વોઝ સુનિતા વિલિયમ્સ બોર્ન ઇન ઓહિયો, એટલે કે સુનિતા વિલિયમ્સ ઓહિયોમાં ક્યારે જન્મ થયો હતો. નંબર 3, હવે આપણે વોઝ બોર્ન જે ક્રિયાપદ છે એને વેરથી પ્રશ્ન પૂછીએ. વેર વોઝ બોર્ન એટલે કે ક્યાં જન્મ થયો હતો, તો એનો જવાબ મળે છે ઇન ઓહિયો, એટલે કે વેરથી પ્રશ્ન બનાવતી વખતે ઇન ઓહિયો પ્રશ્નમાંથી નીકળી જશે. તો બનાવીએ આપણે ત્રીજો પ્રશ્ન. વેર વોઝ સુનિતા વિલિયમ્સ બોર્ન ઓન 19 સપ્ટેમ્બર 1965. નાવ સેન્ટેન્સ નંબર 4. મુન્ના મેડ મેંગો જ્યુસ ઇન ધ મોર્નિંગ, એટલે કે મુન્નાએ સવારમાં કેરીનો રસ એટલે કે કેરીનું જ્યુસ બનાવ્યું. તો અહીંયા મેડ છે તે વર્ક ફોર્મ છે, પાસ્ટ ફોર્મમાં છે, એ ક્રિયાપદ કહેવાય જેને ગુજરાતીમાં. તો એને આપણે પહેલા હુથી પ્રશ્ન પૂછીએ. હુ મેડ એટલે કે કોને બનાવ્યું, તો એનો જવાબ મળશે મુન્ના. તો મુન્નાની જગ્યાએ માત્ર હુ મૂકી દેવાથી પેલો પ્રશ્ન બનાવી શકાય. તો બનાવીએ આપણે પેલો પ્રશ્ન. હુ મેડ મેંગો જ્યુસ ઇન ધ મોર્નિંગ? ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. ક્વેશ્ચન નંબર 2. હવે આપણે ક્રિયાપદ મેડને વોટથી પ્રશ્ન પૂછીએ. વોટ મેડ એટલે કે શું બનાવ્યું, તો તેનો જવાબ મળશે મેંગો જ્યુસ. તો વોટથી પ્રશ્ન બનાવતી વખતે મેંગો જ્યુસ પ્રશ્નમાંથી નીકળી જશે. તો બનાવીએ આપણે બીજો પ્રશ્ન વોટથી. વોટ ડીડ મુન્ના મેક ઇન ધ મોર્નિંગ? ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. અહીંયા ડીડ સાથે મેડનું V1 એટલે કે મૂળરૂપ મેક આવી જશે, એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 3. હવે આપણે મેડને વેનથી પ્રશ્ન પૂછીએ. વેન મેડ એટલે કે ક્યારે બનાવ્યું હતું, તો એનો જવાબ મળે છે ઇન ધ મોર્નિંગ, સમય. તો વેનથી પ્રશ્ન બનાવતી વખતે ઇન ધ મોર્નિંગ પ્રશ્નમાંથી કાઢી નાખવાનું. તો બનાવીએ આપણે વેનથી પ્રશ્ન. વેન ડીડ મુન્ના મેક મેંગો જ્યુસ? ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. નાવ સેન્ટેન્સ નંબર 5. માયા અટેન્ડેડ ધ સ્પેશિયલ ક્લાસીસ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. તો અહીંયા ક્રિયાપદ છે અટેન્ડેડ. તો અટેન્ડેડને આપણે પહેલા હુથી પ્રશ્ન પૂછીએ કે હુ અટેન્ડેડ એટલે કે કોને અટેન્ડ કર્યું હતું, તો એનો જવાબ મળે છે માયા. તો માયાની જગ્યાએ માત્ર હુ મૂકી દેવાથી પેલો પ્રશ્ન બનાવી શકાય. તો બનાવીએ આપણે પેલો પ્રશ્ન. હુ અટેન્ડેડ ધ સ્પેશિયલ ક્લાસીસ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ? ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. ક્વેશ્ચન નંબર 2. હવે આપણે અટેન્ડેડને વોટથી પ્રશ્ન પૂછીએ. વોટ અટેન્ડેડ એટલે કે શેમાં હાજરી આપી હતી, શું અટેન્ડ કર્યું હતું, તો એનો જવાબ મળે છે ધ સ્પેશિયલ ક્લાસીસ. તો વોટથી પ્રશ્ન પૂછતા ધ સ્પેશિયલ ક્લાસીસ પ્રશ્નમાંથી નીકળી જશે. તો હવે આપણે બનાવીએ વોટથી પ્રશ્ન. વોટ ડીડ માયા અટેન્ડ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ? ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. ક્વેશ્ચન નંબર 3. હવે આપણે અટેન્ડેડને વાયથી પ્રશ્ન પૂછવો પડશે. તો પૂછીએ આપણે વાય અટેન્ડેડ એટલે કે શા માટે તેને અટેન્ડ કર્યું હતું, એટલે કે સ્પેશિયલ ક્લાસીસ અટેન્ડ કર્યા હતા. તો એનો જવાબ મળે છે ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. તો વાયથી પ્રશ્ન પૂછતા ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ પ્રશ્નમાંથી નીકળી જશે. તો બનાવીએ આપણે ત્રીજો પ્રશ્ન વાયથી. વાય ડીડ માયા અટેન્ડ ધ સ્પેશિયલ ક્લાસીસ? ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે એક્ટિવિટી 2B ના જે સેન્ટેન્સ ઉપરથી પ્રશ્નો બનાવવાના છે તે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં અને નોટબુકમાં લખી નાખવાના છે. હવે આપણે જોઈએ એક્ટિવિટી 3. તેમાં સૂચના આપેલી છે હિયર આર સમ રાઇડલ્સ. અહીંયા અમુક રાઇડલ્સ આપ્યા છે. ટ્રાય ઇટ સોલ્વ ધેમ ઇન ગ્રુપ્સ. એને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરો એન્ડ ધેન રાઇટ ધ આન્સર, અને પછી તેના જવાબ લખો. તો રાઇડલ એટલે ઉખાણા, કે જે ગુજરાતીમાં આપણે ઉખાણા આવે છે એને ઇંગ્લિશમાં રાઇડલ કહેવાય. તો જોઈએ આપણે પેલું રાઇડલ. એ ઇટ બિગિન્સ જસ્ટ વેર ઇટ એન્ડ્સ, એટલે કે તેની જ્યાંથી શરૂઆત થાય ત્યાં જ તેનો અંત આવે છે. એન્ડ યોર લવલી હાઉસ ધેર ઇટ સ્ટેન્ડ, અને તમારું ઘર ત્યાં રહેલું છે. તો વોટ ઇઝ ઇટ, તો તે શું છે, તો એનો જવાબ નીચે કાઉન્સમાં આપ્યા છે જવાબ, પણ તેના
લેટર છે તે આડાઅવળા છે તો એમાંથી આપણે જવાબ ગોતવાનો છે અને અહીંયા લખવાનો છે. તો એનો જવાબ આવશે રોડ. પણ નીચે DARO આપ્યું છે એને આપણે યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી રોડનો સ્પેલિંગ બનાવવાનો છે. તો થશે ROAD. રાઇડલ નંબર B, નો ટંગ એટલે કે જીભ નથી, નો ઇયર કાનય નથી, આઈ કેન સ્પીક એન્ડ સિંગ એન્ડ હિયર એટલે કે હું બોલી શકું છું, ગાઈ શકું છું અને સાંભળી શકું છું. તો હુ એમ આઈ તો હું કોણ? તો એનો જવાબ થશે ટેપ રેકોર્ડર. પણ તેના લેટર છે તે આડાઅવળા છે તે આપણે ગોઠવવાના છે. નાવ રાઇડલ નંબર C, ઇટ રન્સ નાઇટ એન્ડ ડે એટલે કે તે દિવસ અને રાત ચાલે છે. બટ ઇટ નેવર રન્સ અવે પણ તે ક્યારેય વહી નથી જતું એટલે કે ભાગી નથી જતું. તો વોટ ઇઝ ઇટ? તો તે શું છે? તો એનો જવાબ આવશે ક્લોક એટલે કે ઘડિયાળ, CLOCK. નાવ રાઇડલ નંબર D, ધીસ હાઉસ ઓન વ્હીલ્સ રન્સ અ રેસ એટલે કે આ એક ઘર છે જે વ્હીલ એટલે કે પૈણા ઉપર છે અને તે રેસ કરે છે. ઇટ ટેક્સ પીપલ ફ્રોમ પ્લેસ ટુ પ્લેસ તે લોકોને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય છે. તો વોટ ઇઝ ધીસ? તો તે શું છે? તો એનો જવાબ થશે ટ્રેન, TRAIN. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રાઇડર્સના જવાબ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં લખી નાખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆતના ઇંગ્લિશ કોટેશનનું ગુજરાતી થાય છે વેન વેલ્થ ઇઝ લોસ્ટ નથિંગ ઇઝ લોસ્ટ એટલે કે સમૃદ્ધિ જ્યારે આપણે ખોઈ બેસીએ છીએ ત્યારે આપણું કશું આપણે ગુમાવતા નથી. બટ વેન હેલ્થ ઇઝ લોસ્ટ સમથિંગ ઇઝ લોસ્ટ એટલે કે જ્યારે આપણું તંદુરસ્તી નબળી પડે ત્યારે આપણે સમજવાનું કે આપણે કંઈક ગુમાવીએ છીએ. બટ વેન કેરેક્ટર ઇઝ લોસ્ટ ધેન એવરીથિંગ ઇઝ લોસ્ટ પણ જ્યારે આપણું ચારિત્ર્યમાં કંઈ ખોટ આવે ત્યારે આપણે સમજવાનું કે આપણે બધું ગુમાવી બેસ્યા છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય અને વધુ હજી એવા ઇંગ્લિશ ગ્રામરના અથવા તો ચેપ્ટરના વિડીયો જોવા માટે માય યુટ્યુબ ચેનલ CP નિમાવતને લાઇક કરો અને શેર કરો એમોંગ યોર સ્ટુડન્ટ્સ, ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ રિલેટિવ્સ. થેન્ક યુ વેરી મચ.